Good morning, students. I am going to discuss 7th Standard Chemistry, Chapter 6 Metals and Non-Metals. Now we are going to recap our previous portions. In our previous portion, we heard discuss properties of metals and non-metals. In these properties, we heard discuss malleability, ductility, conductivity, and luster. Here some questions for you from your previous portions. Try to answer this question. Take your rough note, write the answers, and I show the answer afterwards. I show the answers. You check your answers. First question. Name one metal and a non-metal which exists in liquid at room temperature. Name one metal which is very hard. Name one metal which has a luster. Name one non-metal which is a good conductor of electricity. The pencil lead is made up of dash. Dash are not lustrous. Metals are non-metals. Substances which can be beaten into sheets with a hammer is called dash. Substances which breaks into pieces on hammering or stretching is dash. Here the clues are in bold letters. So use these keywords. You can answer these questions. Now we are going to see the answers. First question. Name one metal and one non-metal which exists in liquid at room temperature. In metal, mercury is in liquid state. In non-metal, bromine is in liquid state. And then one non-metal which is very hard, diamond. In non-metal, diamond is very hard. Name one non-metal which has luster. In non-metal, iodine and diamond has luster. Luster means they have the shiny appearance. The surface is shiny. Name one non-metal which is a good conductor of electricity. Graphite is a non-metal but it is a good conductor of electricity. The pencil lead. The pencil lead is made of dust. The pencil lead is made of the non-metal graphite. The pencil lead is made up of graphite. Dash are not lustrous. Metals are non-metals. Which one is lustrous? Metals only lustrous. Here the question is which are dash are not lustrous. So answer is non-metals. Non-metals are not lustrous. Lustrous means it does not have the shiny appearance. Does substances which can be beaten into sheets with a hammer is called dash. We can beaten into thin sheets means it is a malleable character. So substances which can be beaten into sheets with a hammer is called the substance have the malleable character. Okay. Substances which breaks into pieces on hammering or stretching. Substances break into pieces on hammering. It is known as brittleness. அந்த substances வந்து ஹேமரை வச்சு இது பண்ணும்போது ஹேமரிங் பண்ணும் பொழுது அது என்ன செய்யும் உடஞ்சு போயிருது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்னன்னு சொல்லணும்னா பிரிட்டில்னஸ். ஓகே, நவ் வி ஆர் கோயிங் டு today's portion. Strength, sternness, hardness, melting point and boiling point, density, alloy formation, solubility and a comparison between the physical properties of metals and non-metals. These properties are now we are going to discuss. You know the metals are copper, lead, tin, nickel, aluminum, zinc, gold, silver are metals. And also you know the non-metals carbon, phosphorus, sulfur, hydrogen, oxygen, chlorine. These are known as non-metals. In our periodic table, the metals, the blue color indicates the metals, the yellow color indicates the metalloids and the green color indicates the non-metals. Now you have the idea where the metals are located in the periodic table.
where the metalloids are located in the periodic table and the non-metals are located, which place the non-metals are located in the periodic table. Now we are going to discuss the property strength. Metals are strong. Why metals are strong? Because it has high tensile strength. ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்தது அப்படின்னா பிகாஸ் பாண்டிங்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அட் த சேம் டைம்ஸ் இன் மெட்டல்ஸில் அந்த ஆட்டம்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி பேக்டு. ஏன் அப்படின்னா அதில் அது வந்து அதுனா அது சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் மேக்ஸிமம் எல்லா மெட்டல்ஸுமே இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்க அந்த மாலிகுல்ஸ் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் மெட்டல்ஸ் கேன் ஹோல்டு லார்ஜ் வெயிட்ஸ் வித்தவுட் ஸ்னாப்பிங். மெட்டல்ஸ் என்ன செய்யும், அதிகமான வெயிட்டையும் என்ன செய்யும், எந்த ஸ்னாப்பிங்கும் இல்லாமல் என்ன செய்யும், ஹோல்டு பண்ணும். ஸோ அது மேலே எவ்வளோ வெயிட் வச்சாலும் என்ன செய்யாது, உடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் பஸ்லலாம் போகும்போது நிறைய பிரிட்ஜஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த பிரிட்ஜஸ்லாம் எவ்வளோ பஸ் அதில் போகுது, எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் போகுது, எவ்வளோ பேசஞ்சர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகுது. அது போகும்போது எங்கேயாவது உடஞ்சி போயிடுதா? இல்லை. எவ்வளோ பஸ் போனாலும், எத்தனை லாரி, எத்தனை பஸ்ஸு, எவ்வளோ பேர் நடந்து போனாலும் அந்த பஸ் என்ன ஆகாது, பிரிட்ஜ் என்ன ஆகாது, பிரேக் ஆகாது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் த ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். பிகாஸ் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து எதால் செஞ்சுருக்காங்கன்னா மெட்டல்ஸால் செஞ்சுருக்காங்க. மெட்டல்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங். ஸோ டியூ டு இட்ஸ் ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அயன் இஸ் யூஸ்ட் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிரிட்ஜஸ், பில்டிங்ஸ், ரயில்வே லைன், மெஷின்ஸ், வெஹிக்கிள்ஸ் அண்டு செயின்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால தான் அயன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிரிட்ஜஸ் தயாரிக்கும் பொழுது, பில்டிங் கட்டும் பொழுது, ரயில்வே லைனில் அண்ட் தென் மெஷின்ஸ்க்கு, வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு, வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் எதில் தான் செஞ்சுருக்காங்க, மெட்டல்ஸ் தான் செஞ்சுருக்காங்க. அண்ட் தென் செயின்ஸ் இதெல்லாமே மெட்டல்ஸில் செஞ்சுருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா மெட்டல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது, ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறனால அது எப்படி இருக்குது, ரொம்ப அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. ஓகே, நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ அப்போ மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கனால ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நான் மெட்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமானா நோ, நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங் பிகாஸ் இட் ஹேவ் லோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். இதுக்கு என்ன இருக்குது, டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இதுக்கு குறைவாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் cannot hold large weights, they are easily snapped. இது என்ன ஆயிரும், ஈஸியாக என்ன ஆயிரும், ஸ்னாப் ஆயிரும், உடஞ்சி போயிடும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பிரிட்ஜு போகிறோம் பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் மெட்டல்ஸில் இருக்கிறனால ஈஸியாக போகிறோம். அந்த மெட்டல்ஸ்க்கு பதிலாக அதில் வந்து ஒரு வுட்டில் செஞ்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிரிட்ஜெல்லாம். ஸோ இவ்வளோ பேர் நம்ம அதில் ட்ராவல் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஸோ அது என்ன ஆயிரும்னா பிரேக் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ மெட்டல்ஸ்லேயும் எக்ஸப்ஷன் உண்டு. விச் மெட்டல்ஸ் ஹாவ் த லோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் மீன்ஸ் சோடியம் அண்டு பொட்டாசியம். சோடியத்துக்கும் பொட்டாசியத்துக்கும் அது எப்படி இருக்காது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ். அது வந்து ஒரு நைஃபை வச்சு என்ன செஞ்சிட முடியும், கட் பண்ணிட முடியும். நைஃப்பில் ஈவன் வி கேன் கட் த சோடியம் அண்டு பொட்டாசியம் வித் நைஃபை வச்சு என்ன செய்யலாம், நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ அது எப்படி இருக்குது, ஹார்டாக இருந்தால் நம்மளால் கட் பண்ண முடியுமா, முடியாது. ஸோ அது எப்படி இருக்குது, வீக்காக இருக்குனால தான், அது ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, அதனால தான். ஸோ அது பிகாஸ் அதோடைய டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்து குறைவாக இருக்கனால அது எப்படி இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. சாஃப்டாக இருக்கனால தான் நம்ம நைஃபை வச்சு என்ன செஞ்சிடறோம், கட் பண்ணிடுறோம். பட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் cannot hold large weights, they are easily snapped. இதே இப்போ வந்து ஒரு அயன் ஷீட்டு மேலே நம்ம ஏறி நின்னா என்ன ஆகாது, உடையாது. அதே ஒரு கிராஃபைட் ஷீட்டு, கிராஃபைட்னா நம்மளுடைய பென்சில் டிப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எதில் செஞ்சுருக்காங்க, பென்சில் லெட் கிராஃபைட். அந்த பென்சில் டிப்பில் நீ ஏறி நின்று நிற்க முடியுமா, நிற்க முடியாது, என்ன ஆயிரும், உடஞ்சிரும். ஓகேவா? அதே அயன் ராடாக இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஒரு அயன் ராடு நிறைய லென்த்தியாக இருக்குது, அயன் ராடு மேலே நின்னா உடையாது, லைட்டாக வேணால் பெண்ட் ஆகுமே கூட உடையாது. அதே இது ஒரு பென்சில் லெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மேலே ஏறி நிற்க முடியுமா, நம்ம அடிக்கடி சும்மாவே பென்சிலை கொஞ்சம் அழுத்தி எழுதினாலே என்ன ஆகுது, அந்த பென்சில் லெட் உடஞ்சி போயிடுது. அப்படி இருக்கும்போது அது மேலே நம்மளால் ஏறி நிற்க முடியுமா, அது என்ன செய்யாது, இட் டஸ் நாட் ஹோல்ட் த லார்ஜ் வெயிட். அது மேலே லார்ஜ் வெயிட்டை நம்மளால் ப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. Sonorous. Metals are sonorous. Sonorous means it produces the sound when we hit it on them. அது மேலே நம்ம ஒரு ஹார்ட் ஆப்ஜெக்டை வச்சு
ஹிட் பண்ணும் பொழுது மெட்டல்ஸ் என்ன செய்யும், ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்ன சொல்கிறோம், மெட்டல்ஸ் ஆர் சோனரஸ், சோனரஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து இந்த சோனரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால தான் மெட்டல்ஸ்க்கு இந்த சோனரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால வி கேன் என்ன செய்ய முடியும், அதில் பெல்ஸ் தயாரிக்க முடியும். வி கேன் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பெல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பெல்ஸ் மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் பெல் இருக்குது பார்த்தீங்க, அது எதில் செஞ்சுருப்பாங்க, மெட்டல்ஸில் தான். அண்ட் தென் வயலின், கிட்டார், வீணை இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அதிலெல்லாம் என்ன இருக்கும், ஒரு அயன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸு கம்பி கம்பியாக இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா, அதெல்லாம் எதில் செஞ்சுருக்காங்க, மெட்டல்ஸ் தான். ஸோ மெட்டல்ஸ்க்கு அந்த சோனரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால தான் அதை நம்ம ரப் பண்ணும்போது, அதை அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணும்போது, இழுக்கும் பொழுதோ சுண்டி விடும் பொழுதோ அதை என்ன செய்யுது, சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ நம்ம சாதாரணமாக கூட விளையாடுவோம், ஒரு கம்பி இழுத்து எங்கேயாவது கட்டியிருந்தால் அப்படி தட்டி விட்டோம்னா என்ன செய்யும், இட் ப்ரொடியூஸ் த சவுண்டு. கொடி கம்பிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நல்லா டைட்டாக கட்டியிருக்க இடத்துல நீ தட்டிப்பாரு, ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பிகாஸ் அது எதில் செஞ்சுருக்காங்க, மெட்டல்ஸில் செஞ்சுருந்தா சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இஃப் யூ ட்ராப் எ மெட்டல் காயின் ஆர் மெட்டல் உட்டன்சில் ஆன் த ஃப்ளோர் ஆஃப் அவர் ஹவுஸ் வி ஹியர் எ ரிங்கிங் சவுண்டு. ஸோ நம்மளுடைய வீட்டில் காயின் எங்கேயாவது விழுந்துச்சுன்னா உடனே எந்த ரூமில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு காதில் விழுவும். என்னடா காசு விழுந்துச்சு, யார் எடுத்தீங்களா பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்போம். பிகாஸ் அந்த மெட்டல் காயின் என்ன செய்யுது, அது இட் ப்ரொடியூஸ் த சவுண்டு. ஓகேவா. அண்ட் தென் அதே மாதிரி தான் கிட்டார் அண்டு வயலின், வீணா இதெல்லாம் என்ன செய்யுது, அதை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போதோ அதை ஸ்க்ராட்ச், அதாவது அதை சுண்டி விடும் பொழுது அது என்ன செய்யும், இட் ப்ரொடியூஸ் த சவுண்டு. ஸோ மெட்டல்ஸோட இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்னது, சோனரஸ். மெட்டல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. நான் மெட்டல்ஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நான் மெட்டல்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. அண்ட் தென் மெட்டல்ஸ், நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ். ஹார்ட்னஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஹார்டு. மெட்டல்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே ஹார்டாக தான் இருக்குது. இப்போ எப்படி ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தோமா, அதே சேம் கேரக்டர் தான் ஹார்டுங்கிறது. இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ண முடியுமா, ஒரு மெட்டல் ஷீட் எடுத்து சிசரை வச்சு கட் பண்ண முடியுமா, முடியாது. ஓகேவா, நம்ம ஈஸியாக அதை பிரேக் பண்ணவும் முடியாது, ஒரு சிசரை வச்சு கட் பண்ணவும் முடியாது. திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி பை விச் மெட்டல்ஸ் கேன் ரெசிஸ்ட் கட்டிங், ஸ்க்ராச்சிங் ஆர் கிரைண்டிங். மெட்டல்ஸ் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் மெட்டல்ஸை என்ன செய்ய முடியாது, கட் பண்ண முடியல, அது ஈஸியாக ரப் பண்ண, ஸ்க்ராட்ச் பண்ண முடியாது. அட் த சேம் டைம் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி எடுத்துட முடியுமா, முடியாது. அட் த சேம் டைம் கிரைண்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து மெட்டலுக்கு பதிலாக ஒரு வுட்டு எடுத்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணினா அதுலேருந்து பவுடர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும், பார்த்துருக்கீங்களா. கார்பெண்டர் வந்து அதை நம்மளுக்கு டோர்லாம் செய்யும்போது அப்படியே அந்த இதை வச்சு ரப் பண்ணுவார், ரப் பண்ண அப்படியே அந்த சா பவுடர் மரத்தூளாக வரும். ஏன்னா அது என்ன செய்யுது, ஈஸியாக அதை ஸ்க்ராட்ச் பண்ண முடியுது. ஓகேவா, அது ஹார்டாக இல்லை. ஆனால் மெட்டல்ஸை நீ அது மாதிரி அப்படி ஸ்க்ராட்ச் பண்ணும்போது அதுலேருந்து நீ வர பவுட்ரு மாதிரி பார்க்க முடியுமா உன்னால், ரொம்ப அழுத்தி, ரொம்ப இப்போ அதுக்கு ரொம்ப இது ப்ரெஷர் கொடுத்தா வேணால் என்ன ஆகும், லைட்டாக பவுட்ரு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, நம்ம சாதாரண வுட்டில் செய்கிற மாதிரி செஞ்சால் என்ன செய்யாது, இட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் த எனி பவுடர். ஓகே, ஸோ மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஹார்டு. மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் கேனாட் பி கட் ஈஸிலி. மேக்ஸிமம் எந்த மெட்டல்ஸுமே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, கட் பண்ண முடியாது. சம் எக்ஸப்ஷன் எது, சோடியம் அண்டு பொட்டாசியம். சோடியத்தையும் பொட்டாசியத்தையும் கால்சியத்தையும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், ஈஸியாக, அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கனால ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும். ஓகேவா. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு கட் எ தின் ஷீட் ஆஃப் அயன் வித் அ பேர் ஆஃப் சிசர். ஷீட் மாதிரி இருக்குது, அதை கூட நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, சிசரை வச்சு கட் பண்ண முடியாது. பார்த்துருக்கீங்களா, தகரம்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, தகரம்லாம் எப்படி இருக்கும், தின் ஷீட்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அது மெட்டல், அயனில் இருக்குது. நீ சிசரை வச்சு இப்போ கிளாத்தை சிசரை வச்சு கட் பண்ணுற, அது மாதிரி அந்த அயன் ஷீட்டு கிளாத் சிசரை வச்சு கட் பண்ண முடியுமா உன்னால், முடியாது. ஏன்னா கிளாத் எப்படி இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. பட் அந்த மெட்டல் ஷீட், அயன் ஷீட் எப்படி இருக்குது, ஹார்டாக இருக்குது. அந்த ஹார்ட்னஸ்னால தான் நம்மளால் இதை என்ன செய்ய முடியல, ஈவன் சிசரை வச்சு கூட என்ன செய்ய முடியாது, we cannot cut easily. But some metals like sodium, potassium and calcium are generally soft. Non-metals generally soft. எது, non-metals எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கும், சாஃப்டாக தான் இருக்கும். எக்ஸப்ஷன் எது, டைமண்ட். டைமண்ட் இஸ் த இருக்கிறதுலையே ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எது அப்படின்னா டைமண்ட் தான். நான் மெட்டல்ஸை விடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டைமண்ட் இஸ் த ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே.
Next, we are going to discuss melting and boiling point. Metals have high melting and boiling point. மெட்டல்ஸ்க்கு அதிகமான மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது, பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்குது. ஹையஸ்ட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் எதுக்கு? ஹையஸ்ட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்னா டங்ஸ்டன். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்மளுடைய பல்பில் ஃபிலமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். குண்டு பல்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் ஒரு நடுப்புற ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? அதுதான் என்னது? டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட். ஸோ இதுக்கு ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல இந்த பல்பில் நம்ம அதை ஃபிலமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். சப்போஸ் லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் அது என்ன செஞ்சிடும்? எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணும்போது மெல்ட் ஆகி லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். ஸோ அது ஈஸியாக மெல்ட் ஆகாது. அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப ஹை. அதனால தான் இந்த பல்பில் நம்ம வந்து எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? டங்ஸ்டனை யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் மெட்டல்ஸ்னால் இப்போ காப்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாமே, அலுமினியமும் ஒரு மெட்டல் தான், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்ல. இது இந்த மெட்டல்ஸோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது டங்ஸ்டனோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ வி ஆர் யூஸ் த ஃபிலமெண்ட் இன் பல்பு. ஓகேவா? எக்ஸப்ஷன். ஸோ எல்லா மெட்டல்ஸுக்குமே வந்து ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குமா, பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்குமா அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்னா என்னன்னு தெரியுங்களா? ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? மெல்ட் ஆகும். பாயிலிங்னா பாயில் ஆக எப்போ அது பாயில் ஆகுதோ அதான் அதோடைய பாயிலிங் பாயிண்ட். லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு அது என்ன ஆகும்? பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, சம் எக்ஸப்ஷன் எதெல்லாம்? சோடியம், பொட்டாசியம், சீசியம், கேலியம். இதுக்கெல்லாம் என்னது? வெரி லோ பாயிலிங் பாயிண்ட், வெரி லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட். இந்த சீசியம், கேலியம்லாம் ஈவன் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர்லேயே என்ன ஆயிரும்னா மெல்ட் ஆயிரும். ஸோ நம்ம பாமில் உள்ளங்கையில் எடுத்து வச்சோம்னா என்ன ஆகும்? அது மெல்ட் ஆயிரும். கேலியமும் சீசியமும். ஓகேவா? ஸோ சோடியம், பொட்டாசியம், சீசியம், கேலியத்துக்கெல்லாம் லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட். இது மெட்டல்ஸ் தான், பட் இதுக்கு என்ன இருக்குன்னா லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட். நான் மெட்டல்ஸ்க்கு லோ மெல்ட்டிங். ஜென்ரலாக நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்னது? லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்டு லோ பாயிலிங் பாயிண்ட். எக்ஸப்ஷன் அது டைமண்ட். டைமண்டுக்கு ஏன்னா அது எப்படி இருக்குது? ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது. ஸோ அதோடைய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டும் பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது? ஹையாக இருக்குது. ஓகே, next we are going to discuss the property density. Most metals have high density. Why metals have high density? ஏன் மெட்டல்ஸ்க்கு எல்லாம் ஹை டென்சிட்டியாக இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு டென்சிட்டினா என்ன? டென்சிட்டினா என்ன? நீங்கள் ஒரு பொருளை எடுத்து தூக்கி பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கும்? வெயிட்டாக தெரியும். சில பொருள் லேஸாக இருக்கும். ஸோ லேஸாக இருக்குன்னா அந்த பொருளுடைய டென்சிட்டி குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அந்த பொருள் தூக்கி பார்க்கும்போது வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு டென்சிட்டி இப்படி இருக்குது, அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுடைய அம்மா வந்து உங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் ரைஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸ் அப்படி லிஃப்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கும்? வெயிட்டாக தெரியும். சில சமயம் லேஸாக இருக்கும். அந்த லேஸாக வச்சுருக்கும் போது நீ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், அம்மா வந்து ரைஸை வந்து சும்மா லைட்டாக அப்படி ஒரு அந்த எடுத்து ஃபில் பண்ணி மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. அதே டிஃபன் பாக்ஸ் சில சமயம் வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அப்போ எடுத்து பார்த்தா அந்த ரைஸை நல்லா டைட்டாக வச்சு அமுக்கி நிறைய ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டிஃபன் பாக்ஸை தூக்கி பார்க்கும்பொழுது உனக்கு எப்படி தெரியுது? வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஒரே அளவுக்கு தான் அந்த டிஃபன் பாக்ஸோடைய சைஸு, பட்டு இந்த ரைஸ் வந்து எப்படி இருக்குது? நல்லா டைட்டாக பேக் ஆகாமல் கொஞ்சம் லூஸாக பேக் ஆகிருக்கும்போது அது எப்படி இருக்குது? வெயிட்டு குறைவாக இருக்குது. அதே வந்து நல்லா டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கும் பொழுது, நிறைய ரைஸை வந்து நல்லா க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கும்போது அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் எப்படி இருக்குது? உனக்கு தூக்கி பார்க்கும்போது வெயிட்டு கூட தெரியுது. இதுக்கு என்ன காரணம்? இதோட டென்சிட்டி குறைவாக இருக்குது, அதனால் அது வெயிட் குறைவாக இருக்குது. இதோட டென்சிட்டி கூட இருக்குது, அதனால் இதோட வெயிட்டு கூட தெரியுது. அப்போ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கும்போது அதோட டென்சிட்டி என்ன ஆகும்? அதிகமாயிரும். ஸோ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அந்த பொருளை லிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு மோர் வெயிட்டாக தெரியும். ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஹேவ் ஹை டென்சிட்டி. அப்போ இதுக்கு என்ன ரீசன்? மெட்டல்ஸில் எப்படி இருக்கும்? ஆட்டம்ஸ் வெரி க்ளோஸ்லி பேக்டு. எல்லா மெட்டல்ஸ்லேயுமே ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கு. அதனால தான் மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஹேவ் ஹை டென்சிட்டி. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், அந்த ஸ்பாஞ்சுன்னு சொல்கிறோம்ல, அதே சைஸ் உள்ள ஒரு காங்க்ரீட்டு கியூபாய்ட் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு காங்க்ரீட் பிளாக்கையும் ஒரு ஸ்பாஞ்சையும் எடுத்து வெயிட் போட்டு பார்க்குறீங்க. எது வெயிட்டு தெரியும் அதிகமாக? அந்த ஸ்பாஞ்சா காங்க்ரீட்டா? இல்லை காங்க்ரீட் வச்சு பார்த்தாலும் சரி, இல்லை அயன் பீஸ் வச்சு பார்த்தாலும் சரி, இல்லை உட்டு பீஸ், எல்லாமே செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்ச் வெயிட்டாக தெரியுமா, காங்க்ரீட் வெயிட்டாக தெரியுமா? காங்க்ரீட் தான். ஒய்?
அந்த ஸ்பாஞ்சில் என்ன இருக்குது இடையில நிறைய ஏர் இருக்கும். ஏருக்கு என்ன இருக்குது, ரொம்ப வெயிட்டில் டென்சிட்டி குறைவு. ஸோ அதோட வெயிட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த காங்க்ரீட்டில் என்ன இருக்குது, சாண்டு, சிமெண்ட், இதை வாட்டர் எல்லாம் போட்டு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால அதோடைய அதோட டென்சிட்டி கூட இருக்கிறதுனால அதோட வெயிட் எப்படி தெரியுது, அதிகமாக தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ எல்லா மெட்டல்ஸுக்குமே ஹை டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம். சோடியம் பொட்டாசியத்துக்கு இட் ஹேஸ் லோ டென்சிட்டி. சோடியத்துக்கும் பொட்டாசியத்துக்கும் என்ன கிடையாது, அதிக அளவுக்கு டென்சிட்டி கிடையாது. பிகாஸ் அதில் எப்படி இருக்கும், அதோடைய ஆட்டம்ஸ் கொஞ்சம் லூஸாக பேக் ஆகிருக்கனால தான் நம்மளால் ஈவன் கட் வித் த நைஃப்லேயே கட் பண்ண முடியுது. ஓகேவா? ஸோ இதோட டென்சிட்டி குறைவாக இருக்கனால சோடியம் பொட்டாசியம் ஈவன் என்ன செய்யும், வாட்டர்லேயே ஃப்ளோட் ஆயிரும். வாட்டரில் போட்டோம்னா என்ன ஆகும், ஃப்ளோட் ஆகும். ஸோ மெட்டல்ஸில் சோடியம் பொட்டாசியத்துக்கு மட்டும் வெரி லோ டென்சிட்டி, பட் அதர் மெட்டல்ஸ் ஆல் மெட்டல்ஸ்க்கு ஹை டென்சிட்டி. ஜென்ரலாக நான் மெட்டல்ஸ்க்கு லோ டென்சிட்டிஸ். அது எக்ஸப்ஷன் உண்டு டைமண்டுக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டைமண்ட் எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுறது, கார்பனோடைய ஒரு ஃபார்ம் தான் என்னது டைமண்ட். ஓகேவா? ஸோ கார்பன்றது என்னது, அந்த கோல் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது என்ன ஆகுது, ப்ரெஷர்னாலையும் ஹீட் ஆகிறனாலையும் நல்லா திரும்ப 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 அது மேலே டெபாசிட் பண்ணி நிறைய ப்ரெஷர்னால் அழுத்தப்பட்டு கிடைக்கிறது தான் என்னது டைமண்ட். ஸோ நிறைய கார்பன் அப்படியே நல்ல க்ளோஸாக நிறைய பேக் ஆகிருக்கனால தான் அது டைமண்டாக மாறியிருக்கு. ஸோ நான் மெட்டல்ஸில் எதுக்கு வந்து ஹை டென்சிட்டி, டைமண்டுக்கு. ஸோ மெட்டல்ஸு ஹை டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகும், வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகுமா, சிங்க் ஆகும். ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு லோ டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகும், வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகும். இப்போ வுட்டுன்னா என்னது, அதில் என்ன நான் மெட்டல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, கார்பன்ற நான் மெட்டல். ஸோ வுட்டு ஏன் ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னு தெரியுதா, பிகாஸ் கார்பனில் இருக்க அந்த அதோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்குது, கார்பனோட டென்சிட்டி குறைவாக இருக்கனால அது என்ன செய்யுது, வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகுது. Next we are going to discuss alloy formation. Metals can form alloys with other metals. Metals என்ன செய்யுது, இன்னும் வேறு மெட்டல்ஸோட கம்பைன் ஆகி ஒரு அலாயாக ஃபார்ம் ஆகுது. அலாய்னா என்ன, ஃபஸ்ட்டு அலாய் இஸ் எ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் 2 or more metals combined in a definite proportion. 2 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டல்ஸ், ஒரு மெட்டல் மட்டும் இல்லை, ஒரே ஒரு மெட்டல் இருந்தால் மெட்டல் சொல்லுவோம். 2 metals combine ஆகலாம், 3 metals combine ஆகலாம், or 4 metals combine ஆகலாம். 2 or more metals combine in a fixed ஒரு definite proportionல கம்பைன் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும், அலாயாக கொடுக்கும். ஒரே ஒரு மெட்டல் இல்லாமல் 2 or more metals கம்பைன் ஆகியிருந்தாலே அது அலாய்ன்னு சொல்லுவோம். அது எப்படின்னா ஒரு டெஃபினட் ப்ரப்போர்ஷனில். ஸோ இந்த அலாயோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த அலாய் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்போ வெறும் மெட்டலாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னா வேறு ஒரு இன்னொரு மெட்டல்ஸோடைய இல்லை கரோட் ஆகும், ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ரியாக்ட் பண்ணி கரோட் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி கரோட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா ஒரு பொருளை அலாயாக தயாரித்தோம்னா அதோடைய கரோட் ஆகாது. அதே சமயம் நிறையா அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும், நிறையா லாங் லைஃப் வரும். அதுக்காக தான் அதை என்னவா மாற்றுறாங்க, அலாயாக மாற்றுறாங்க. ஒரே ஒரு மெட்டலாக அதை யூஸ் பண்ணாமல் அது இன்னொரு மெட்டலோட கம்பைன் பண்ணி அலாயாக தயாரிக்கும் போது அதோடைய லைஃப்பை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், நிறைய நாளைக்கு வரும், கரோட் ஆகாது. ஓகேவா? அட் த சேம் டைம் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அலாயாக தயாரிக்கிறாங்க. சம் மெட்டல்ஸ் when alloyed with other metals become more resistant to corrosion. முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, அலாய் தயாரிக்கிறதுக்கு கரோட் ஆகாமல் இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், எங்கே இது யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து வெங்கல பதக்கம் சொல்லுவாங்கள்ல. ஓகே, அந்த வெண்கலம் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ரோன்ஸ்னால் அது எதால் செஞ்சுருக்காங்க, காப்பர் அண்டு டின். போத் மெட்டல்ஸ் ஆர் கம்பைன் இன் ஏ டெஃபினட் ப்ரப்போர்ஷன். காப்பரும் டின்னையும் மிக்ஸ் பண்ணி தயாரிப்பாங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இது ஒரு அலாய் தான். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இஸ் அன் அலாய் ஆஃப் அயன், கார்பன், குரோமியம் அண்டு நிக்கல். ஸோ இந்த 3 மெட்டல்ஸும் ஒரு ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போர்ஷனில், 4 மெட்டல்ஸும் கம்பைன் இன் ஏ ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போர்ஷனில் நம்மளுக்கு எதை கொடுக்குது, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படிங்கிற அலாயாக கொடுக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் அயன் தான் இருக்குது. அயனாக நம்ம வெசலில் பயன்படுத்தினோம்னா அது கரோட் ஆகும், துருப்பிடிக்கும், ரஸ்ட் ஆகும். ஓகேவா? அப்போ அதோட கார்பன், குரோமியம், நிக்கலையும் கலக்கும் பொழுது கிடைக்கிற அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுங்கிறது என்ன ஆகாது, அதோடைய லைஃப் வந்து நிறைய நாளைக்கு உழைக்கக்கூடியது, கரோட் ஆகாது, சீக்கிரமாக என்ன ஆகாது, கரோட் ஆகாது. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எவர் சில்வர் பாத்திரம் என்ன ஆகாது, துரு பிடிக்காது,
சப்போஸ் நம்ம வச்சுருக்க பாத்திரம் துரு பிடிக்குது அப்படின்னா அது எதில் நிறைய அதில் எது கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம், அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போர்ஷனில் தான் இது சேர்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் மெட்டல்ஸ் வந்து அலாய்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. அது மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுமானா நான் மெட்டல்ஸ் டு நாட் ஃபார்ம் அலாய்ஸ். நான் மெட்டல்ஸ் என்ன செய்யாது, அலாய்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுமா. ஒரு நான் மெட்டல் இன்னொரு நான் மெட்டல் கலந்து ஒரு அலாய் ஃபார்ம் பண்ணுமானா பண்ணாது, அது ஒரு காம்பவுண்டாக தான் ஆகும். ஓகேவா. எக்ஸப்ஷன் கார்பன் மட்டும் சம் அலாய்ஸா, அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை, இன்னொரு மெட்டல்ஸோட கலந்து அலாயா ஃபார்ம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல், நம்ம கேட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னாலும் சரி ஸ்டீல்னாலும், ஸ்டீல் இஸ் அன் அலாய். அதில் என்ன கலந்துருக்கு பாருங்கள், அயனோட எதை சேர்த்துருக்காங்க, கார்பனையும் சேர்த்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ கார்பன்றது அலாயாவும் பயன்படுது. ஓகேவா. ஸோ நான் மெட்டல்ஸில் ஒரே ஒரு நான் மெட்டல் கார்பன், அது அலாயின்ற அலாய் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அலாய்ஸில் யூஸ் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள், இது எக்ஸாம்பிள்ஸ். ப்ரோன்ஸ் காயின்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, காயின்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற காயின்ஸ் எதில் செஞ்சுருப்பாங்க, ப்ரோன்ஸில். அதில் என்னென்ன இருக்கும், காப்பர் அண்டு டின். ஓகேவா. அண்ட் தென் பிராஸ் காயின்ஸும் இருக்குது. பிராஸ் காயின்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா. அதே மாதிரி வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இந்த வீட்டில் விளக்கு பூஜைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா, விளக்கு தாம்பாளம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, பித்தளைன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அது பிராஸ். அது என்ன தான் அலாய் தான். அது ஒரே பித்தளைனா ஒரே ஒரு மெட்டல் கிடையாது, அதில் 2 மெட்டல்ஸ் கம்பைன் ஆகிருக்கு, காப்பரும் ஜிங்க்கும் கம்பைன் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த 2 மெட்டலும் கலந்தது தான் என்னது பிராஸ். அண்ட் தென் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ் எல்லாம் எவர் சில்வர் பாத்திரம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதில் என்னென்ன மெட்டல்ஸ் கம்பைன் ஆகிருக்கு, அயன், குரோமியம், நிக்கல், கார்பன். ஸோ இந்த 4 மெட்டல்ஸும் ஒரு ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போர்ஷனில் கம்பைன் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் இந்த அலாய் வந்து ஏர்கிராஃப்ட்ஸ், அதாவது ஏரோப்ளைனோடைய அந்த ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்னால் நம்ம வானத்தில் பார்க்க வானூர்திகள்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாத்துக்கும் அதோடைய பார்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு அலுமினியம் மாதிரி இருக்கும். பட் அது அலுமினியம் மட்டும் கிடையாது, டியூராலுமின். அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மெட்டல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அலுமினியம், காப்பர், மெக்னீஷியம், மேங்கனீஸ். ஸோ இது எல்லாம் கலந்த ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் அலாய் தான் என்னது, டியூராலுமின். டியூராலுமின்றது இந்த 4 மெட்டல்ஸும் கம்பைனான ஒரு அலாய். ஓகேவா. இது எப்படி இருக்கும், நல்லா ஹார்டாக இருக்கும், நல்லா கரோட் ஆகாது. இப்போ ஃப்ளைட்லாம் போகும்போது மழை பெஞ்சிச்சுன்னா, மழையில் நனைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும், மாய்ச்சரில் பட்டுச்சுன்னா கரோட் ஆகும் தானே, அது மாதிரி கரோட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இதை எதில் செஞ்சுருக்காங்க, அலாயாக தயாரிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to discuss solubility. Metals are insoluble in water and other organic solvents. மெட்டல்ஸ் வந்து என்ன செய்யாது, சால்யூபிள் ஆகாது, வாட்டர்லேயோ வேறு எந்த ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ்லையும் என்ன ஆகாது, டிசால்வ் ஆகாது. ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ் என்ன செய்யும், கேன் பி சால்யூபிள். சில சமயம் சால்யூபிள் ஆகும், சில நான் மெட்டல்ஸ் சால்யூபிள் ஆகாது. எல்லா நான் மெட்டல்ஸும் சால்யூபிள் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, சரியா. ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் கேன் பி சால்யூபிள் ஆர் இன்சால்யூபிள் இன் வாட்டர்லேயும் சரி, அதர் சால்வன்ட்ஸ்லேயும் சரி. ஓகேவா. அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள், குளோரின் அண்ட் புரோமின் டிசால்வ் இன் வாட்டர். குளோரினும் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும், அண்ட் தென் புரோமினும் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும். பட் அயோடின் அண்ட் பாஸ்பரஸ் டிசால்வ் இன் கார்பன் டை சல்ஃபைடு. கார்பன் டை சல்ஃபைடுங்கிற வேறு சால்வெண்ட்டில் வேறு பொருளில் கரையுது. ஓகேவா. குளோரினும் புரோமினும் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது. உங்களுக்கு குளோரின் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுதுன்னு தெரியும். நம்மளுக்கு தண்ணி வரும்போது குளோரின் வாட்டர் அடிக்குதுன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை டிசால்வ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா. ஸோ குளோரின் வந்து நான் மெட்டல் தான், வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது. புரோமினும் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது. பட் அயோடின் அண்ட் பாஸ்பரஸ் டஸ் நாட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் பட் டிசால்வ் இன் கார்பன் டை சல்ஃபைடு. Okay, now I am giving one project for you. Okay, you try in your home and observe what are the results you find that. Next class I discuss these answers from the project. Okay, now you write in your rough note. Check the malleability, ductility, sonorousness and the conductivity of various substances. For example, aluminum foil, wood piece, copper piece, plastic piece, iron piece and cardboard piece. ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்து இது எதுக்கெல்லாம் மேலியபிள் கேரக்டர் இருக்குது, எதுக்கெல்லாம் டக்டைல் கேரக்டர் இருக்குது, எதுக்கெல்லாம் சோனரஸ் கேரக்டர் இருக்குது, எதுக்கெல்லாம் கண்டக்டிவிட்டி, அதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஹீட்டையும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அப்சர்வ் பண்ணி
கொண்டுட்டு வாங்க. இதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதோட ஆன்சர்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Okay, now we are compare the metals and non-metals. Compare the properties of metals and non-metals. Metals are malleable and ductile except எதெல்லாம் sodium and potassium. Non-metals are neither malleable nor ductile. They are brittle, உடையக்கூடியது. Metals are good conductors of heat and electricity. Non-metals are poor conductors of heat and electricity. Except graphite, which is a good conductor of electricity, and diamond is good conductor of heat. Metals are lustrous or shiny. Non-metals are not lustrous, they are dull. Metals are strong because they have high tensile strength, except sodium and potassium, which are not strong and they have low tensile strength. Non-metals are strong, they have low tensile strength. Metals are sonorous. They make a ringing sound when struck. Non-metals are not sonorous. They do not make a ringing sound when struck. Metals are generally hard except sodium and potassium, which are soft metals. Solid non-metals are quite soft. And then except diamond, it is extremely hard. எல்லா non-metalsமே சாஃப்டாக இருக்கும். எக்ஸப்ட் எது டைமண்ட், இது ரொம்ப எப்படி இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும். ஓகே, நவ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்டு non-metals. Okay students, I hope you can understand very well metals and properties of metals and non-metals. Next class we heard discuss the we will discuss the answers for the I will ask the some questions from properties of metals and non-metals. You study well and answer these questions. Test your understanding. Now I give one test for you. Try to answer these questions. All metals are sonorous. Metals are lustrous. All metals are sonorous. எல்லா மெட்டல்ஸுமே sonorous கேரக்டர் தான். Metals are lustrous. மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து lustrous கேரக்டர் இருக்குது. Stainless steel is an alloy of iron. Alloy of iron. All metals are sonorous. True or false? Yes. All metals are sonorous except only sodium and potassium. So true. This statement is true. Metals are lustrous. Yes. Metals are lustrous. This is also true. Stainless steel is an alloy of iron. This is also true. Okay, now choose the correct answer. Bronze is dash. Bronzeங்கிறது என்னது? ஃபர்டிலைசரா, பெஸ்டிசைட்ஸா, இன்செக்டிசைட்ஸா அண்ட் அலாயா? Alloy. Bronze is an alloy. Dash is the metal having highest melting point. இதில் எதுக்கு வந்து highest melting point இருக்குது? Tungsten. Yes. Tungsten is the metal having highest melting point. Next, dash is used for making bodies of aircrafts. Aircrafts தயாரிக்கிறதுக்கு, aircraftsோட bodies தயாரிக்கிறதுக்கு எது பயன்படுது? Duralumin, which is used, duralumin is used for making bodies of aircrafts. Dash is the hardest non-metal. You know the answer. Which is the hardest non-metal? Diamond. Yes. Diamond is the hardest non-metal. Okay, now check your answers. Okay students, thank you. I hope all you understand the portions very well. Next class we will discuss the next portion. Before that you study and go through the lesson thoroughly. Thank you students.